आप सरबत संगतां हर साल ही गुरु खालसे पंथ दल वहीर नूं याद करदे हो। आ हुण को समा गुरु चरनां दे अंदर दीवान सजेगा, को समा गरीब नवाज सतगुरां जी दे आए हुए हुक्मनामे दी कथा विचार होवेगी। उपरंत फिर दल पंथ दा हजूरी रागी जथा गुरबाणी दा रस मिलड़ा शब्द कीर्तन आप संगतां दे ताईं सरवण कराउणगे। उपरंत फिर को समा कवीसर सिंह हाजरी भरनगे। गुरु का लंगर प्रशादा पानी वरत रहा है। जिन्हां ने जल पानी छक लिया है संगतां नूं बेनती है बड़े प्रेम सत्कार दे नाल पंडाल दे विच दरबार साहिब दे अंदर आण के हाजरियां भर के अपने जीवन नूं वडभागा बनाउण दा यतन करिए। आओ बड़े प्रेम सत्कार दे नाल गरीब नवाज सतगुरां जी ने जो भोगां दे समय पावन पवित्र हुक्मनामा बख्शिश कीता है, बड़े प्रेम सत्कार दे नाल सतगुरां जी दे पावन हुक्मनामे की कथा विचार सरवण करिए। मन बिरतियां नूं एकाग्र करिए। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सोरठ महला पंजवा। पंजवें पातशाह शहीदां दे सरताज बानी के बोएथ निमरता दे पुंज धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज सोठ राग दे अंदर अज दा उपदेश बख्शदे हन। गुरपुरे चरनी लाया। सतगुरु महाराज जी अपार बख्श रहमत कृपा करते हैं। सतगुरां जी ने हुक्मनामा बख्श किया है गुरपूरे कृपा धारी प्रभ पूरी लोच हमारी। ये ग्रंथी साहिबान नूं बेनती है हुक्मनामा लिया जावे। गुरपूरे कृपा धारी प्रभ पूरी लोच हमारी। गरीब नवाज सतगुरु धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज अज दा पावन पवित्र उपदेश महाराज बख्शिश करते हैं। शब्द महाराज सतगुरां जी ने उच्चारण किया गुरपूरे कृपा धारी। ये शब्द धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज सतगुरां जी ने उस वक्त उच्चारण किया जिस वक्त धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज वडाली साहिब तो चल के सुख साध सहित श्री अमृतसर साहिब पहुँचे ने। ते अमृतसर साहिब पहुँचण ते संगतां ने सतगुरु महाराज जी दे पास बेनती की गरीब नवाज सतगुरु महाराज जी आप जी की सुखा साध इत्थे पहुँच आए हो। क्योंकि संगत जी सतगुरु धन सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज सतगुरां जी दे महल माता गंगा जी जदों प्रिथी चंद दी घरवाली बीबी करमो ने मेहना मार दिता सी ना, इन्हां दे घर विच किहड़ी औलाद होनी है, इन्हां दे घर विच किहड़ा कोई पुत्र होना है। साडा पुत्र मेहरबान गद्दी दा वारस बन जावेगा ते सारी जिन्नी धन दौलत जिन्नी गुरता गद्दी दा वारस साडा पुत्र मेहरबान बन गया ते सब कुछ दे मालक असीं बन गए। ये पुत्र तो वांझे रह जाणगे। ये जदों सारी गल करमों दी दासी ने माता गंगा दी दासी नूं आण के दसी कि प्रिथी चंद दी घरवाली ये मेरा मारदी है कि इन्हां दे घर विच कोई औलाद नहीं होनी। माता गंगा जी ने महाराज दे कोल आण के बेनती की सारियां दियां झोलियां भरदे हो, सारियां नूं दातां दे के नवाजदे हो ते कृपा करो सानू भी पुत्र दी दात दे दिओ। ते महाराज ने सारा ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी दे वल कर दिता कि जाओ जे पुत्र दी दात चाहिदी है बीड़ साहब दे साडा सिख भाई बुढ़ा रहिंदा उहदे कोलों जाके तुहानू पुत्र दी दात मिलेगी। आपां सारा इतिहास जानते हैं कि माता गंगा जी पहला रथा ते चढ़ के आए, नाल दासियां लईयां ते जदों चल के आ रहे हैं ना से कोल बैठा सी कह लगा कि लगदा गुरु के महल आ रहे हैं। ते बाबा बुढ़ा साहब जी दे मुख विचों पहला वचन निकल गया कि गुरु के महलों नूं किधर दियां भाजड़ां पै गईयां ने। रब दे प्यारे ब्रह्म ज्ञानी साधु का सह सुभावक बोलिया ही जिहड़ा वचन है वह सदा वास्ते पूरा हो जाता है। क्योंकि सतगुरां जी की बाणी के अंदर महाराज ने समझाया मेरी बांधी भगत छडावे बांधे भगत न छूटै मोहे,
ਏਕ ਸਮੇਂ ਮੋਹ ਕੋ ਗਹਿ ਬਾਂਧੇ ਫੁਣ ਮੋਹ ਪੈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਸੰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੰਢ ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਬਚਨਾ ਰੂਪੀ ਗੰਢ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਦੀ ਬਚਨਾ ਰੂਪੀ ਗੰਢ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਮੋੜਨੇ ਪੈ ਜਾਣ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰ ਦੀਆਂ ਭਾਜੜਾ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੂਰਿਆ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਗਏ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ ਪੁੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਖਾਲੀ ਹੱਥੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ, ਵਾਪਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆਏ। ਮਰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ, ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਸ਼ਰਾਪ ਵਾਲਾ ਬਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਬਚਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰ ਦੀਆਂ ਭਾਜੜਾ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਵੇਂ ਗਏ, ਦੱਸਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਈਏ, ਦਾਤੇ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ, ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਈਦਾ, ਇਹ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦਾਤ ਆਣ ਕੇ ਮੰਗੀਏ ਨਾ, ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ, ਜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਦਾ ਬੜਾ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜੇ ਖੋਣ ਤੇ ਆਵੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ। ਛਿਨ ਮੈਂ ਰਾਉ ਰੰਗ ਕੋ ਕਰੀ, ਰਾਉ ਰੰਗ ਕਰ ਡਾਰੇ, ਰੀਤੇ ਪਰੇ ਪਰੇ ਸਖਨਾਵੇ ਜਹ ਤਾ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰੇ। ਐਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਗਰੀਬ, ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਤੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਝੁਕ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਹੱਥੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਿਓ, ਲੱਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰਿਓ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਹੱਥੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਾਸੀ ਹੈ, ਅਗਲ ਵਾਂਢੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਭੁੱਖ ਅੱਜ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਐ, ਗੰਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁੱਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗੰਡੇ ਦਾ ਸਿਰ ਭੰਨਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਉਹ ਯੋਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੰਡੇ ਦਾ ਸਿਰ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨੇਗਾ। ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਜਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕੇਗਾ। ਬੇਅੰਤ ਵਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੋਲ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰ ਦੀਆਂ ਭਾਜੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੂਰਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਰ ਵਾਲਾ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਏ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਭਾਜੜ ਵਾਲੇ ਪਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰ ਦੀਆਂ ਭਾਜੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਿ ਕੁਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਆਪ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਖੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਬੋਲ ਹੋਏ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਹਰ ਹੀਲਾ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਪਰ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਉਹਦਾ ਨੇਪਰੇ ਨਾ ਚੜ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਸੁਣੀ ਤੇ ਸੁਭੀ ਖਾਨ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ, ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਡਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਵਡਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਸੀ ਨਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੂਰਿਆ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਡਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਯੋਧਾ ਬਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ,
ਉਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਲਕ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਵਡਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਅਜੇ ਵੀ ਖੋਟ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਬਾਲਕ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੱਪ ਭੇਜਿਆ, ਦਾਈ ਦੇ ਅਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਤਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਡਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਡਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਦੇ ਸਹਿਤ ਆਏ ਹੋ, ਵਡਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਕਰਦੇ ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰੀ ਲੋਚ ਹਮਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਿਆਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਭ ਪੂਰੀ ਲੋਚ ਹਮਾਰੀ, ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਬਾਤ ਤੇ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਪੂਰਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਲਕ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸੰਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸੀ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਏ, ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਵੇ, ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ, ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰੀ ਲੋਚ ਹਮਾਰੀ, ਕਿ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ? ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਛਾ ਰੱਖੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ, ਬਾਲਕ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰੇ, ਤੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ। ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਖਲੋਆ ਵਾਲ ਨਾ ਵਿੰਗਾ ਹੋਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਐਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੜ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਅਧੂਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਧੂਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤਾ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਚੇ ਗੁਰ ਤੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੁਆ, ਕੱਚਿਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਛਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ, ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਧੇਨਾ, ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਏ ਮੇਰੇ ਜੀਅੜੇ, ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਏ, ਜਿਹਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਮ ਧੇਨ ਗਊ ਹੈ। ਜੋ ਮਰ ਮੰਗੀਏ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਧੇਨ ਗਊ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੋ ਮੰਗੀਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮ ਧਿਨ ਗਊ ਕੀ ਹੈ? ਸਤ ਸੰਗਤ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਮੰਗੀਏ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਅਧੂਰੀ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੜ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਹੰਨੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਬੰਨੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਲੇ ਰੰਨੇ ਦੀ, ਢੋਲ ਢਮੱਕਾ ਸਰਵਰ ਦਾ, ਕੋਈ ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੜੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਅੱਜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰੀ ਲੋਚ ਹਮਾਰੀ, ਕਿ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਗਹਿ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਜਿਹੜਾ ਰਚਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਟਿਕ ਗਏ ਹਾਂ। ਵਡਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੁਖੀ ਸਾਂਦੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਣ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਅਰੋਗਾ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਆਈਏ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਰੋਗ, ਉਹ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅਰਥ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਆਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਅੰਤਰੀਵ ਅਰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਹੈ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟਿਕ ਗਏ ਹਾਂ। ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਾਂ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਆਨੰਦ ਰੂਪੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖ ਮਿਲੇ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਰਵਾਂ, ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਧਨ ਖਾਟੇ। ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਨਾ ਬਹੁਤੀ ਮਾਇਆ ਕਮਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤੀ ਮਾਇਆ ਕਮਾ ਕੇ ਵੀ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀ ਮਾਇਆ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਏ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਕਿ ਚੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ। ਜਿਆਦੀ ਮਾਇਆ ਕਮਾ ਲਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭਦਾ ਏ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਧਨ ਖਾਟੇ, ਬਹੁਤੀ ਮਾਇਆ ਕਮਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰੇ ਸੁਖ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ? ਮਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸੁਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੁਖ ਨਾ ਹੀ ਪੇਖੇ ਨਿਰਤ ਨਾਟੇ, ਨਾਟਕ ਨਾਚ ਗਾਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਨਾ ਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਖ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁ ਦੇਸ਼ ਕਮਾਏ। ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਮਾ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਜੇ ਸੁਖ ਕਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਖ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਜਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੈਟਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੁਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੁਖ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ ਕਮਾਏ। ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸੁਖ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਖ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਜੇ ਅਸਲੀ ਸੁਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ
ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰ ਲਏ, ਇਹ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਚੱਲਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲੀ ਸੁਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਖ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਸਾਨੂੰ ਬਣੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਜ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕੱਪੜਾ ਪੈ ਲਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਬੜਾ ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਚੰਗੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਲਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਗੱਡੀ ਦੇ ਆ ਗੇੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਤੇ ਸਭ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸਲੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਤੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਰੀਐ। ਇਸ ਬਾਤ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਰੀਐ। ਐ ਸੰਤੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਨਾਮ ਜਪੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਰੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਧ ਗਹਿਰਾ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਬੜਾ ਡੂੰਘੇ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਚੌਦਿਸ ਪਸਰਿਓ ਹੈ ਜਮ ਜੀਵਰਾ। ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਫੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਮਾਂ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਫੈਲਿਆ ਹੈ, ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਗ ਧੂਏ ਕਾ ਪਹਾੜ, ਤੈ ਸਾਚਾ ਮੰਨਿਆ ਕਿਹ ਵਿਚਾਰ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਧੂਏ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਧੂਏ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਆਇਆ ਪਾਸੇ ਹਟ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੰਤੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਰੀਐ। ਇਹ ਸੰਤ ਜਨੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਈਐ, ਅਨ ਦਿਨ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰੀਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਰੀਕਾ ਸੌਖਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਰਨ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਰਨ ਦਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਈਐ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਜਪਣਾ ਕਰੀਏ। ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਰੱਖੀ। ਕਿਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਲਈਐ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸੌਂਦਿਆਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਐ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਲਈਐ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਖ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ
ਚਾਰ ਪੈਰ ਰਹਿਣ ਆਈ ਸੁਖ ਸੁਖਾਣਾ ਬਤੀਤ ਹੋਈ। ਚਾਰ ਪੈਰ ਦਿਹਾੜਾ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਬਤੀਤ ਕਰਾਉਣਾ। ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਰ ਪੈਰ ਦਿਹਾੜਾ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਚਾਰ ਪੈਰ ਰਹਿਣ ਆਈ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਤਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਉੱਠਦਾ ਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੌਣ ਲੱਗਦਾ ਏ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸੌਂ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਰਾਤ ਹੈ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਗਣਾ ਬਖਸ਼ੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸੌਵੀਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਖਸ਼ੀ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਗ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਜਾਗ 9-10 ਵਜੇ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨ ਉਹ ਜਿਹੀ ਉਹਦਾ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਖਸ਼ੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਤਰਨ ਦਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਈ ਹੈ। ਉੜਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਧਿਆਈਏ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਹਰ 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 ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇ ਭਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਈਏ। ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਨਾਮ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਸਦਕਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਉੜਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸੌਂਦਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਐ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਫਿਰ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨ ਦਿਨ ਸੋ ਕ੍ਰਿਤ ਕਰੀਏ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੁੰਨ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈਏ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰਮ ਹੀ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਐ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਤ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਡੇਰਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਨਰੰਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਤੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਦੈਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਦੈਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੱਕਿਆ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛਕੋਗੇ, ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਟ ਪਾਪੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੁੱਟਾਂਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਦੈਂਤ ਦੇ ਤਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਦੈਂਤ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਅਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰ ਲਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਸਵੰਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਰਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੋੜੈ ਮੱਥੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆਸ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੱਢਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਕਰਮਾ ਰੂਪੀ ਖੇਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਬੀਜਾਂਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਢ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨ ਦਿਨ ਸੋ ਕ੍ਰਿਤ ਕਰੀਏ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਕਰੀਏ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਬੁਰਾ ਪਾਪੀ ਕੋ ਪਿਆਰਾ। ਪਾਪ ਮਾੜਾ ਏ ਪਰ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਰ ਅਚੇਤ ਪਾਪ ਤੇ ਡਰ ਰਹਿ। ਮਨੁੱਖਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿ। ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕਰੀ, ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਕਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਈਐ, ਅਨ ਦਿਨ ਸੋ ਕ੍ਰਿਤ ਕਰੀਏ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਕਰੀਏ। ਰਹਾਉ ਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ,
ਕੋਟ ਭਾਗੀ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਇਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧੂ ਦੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਰ ਗਤਾਵਲੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਖਿਮਾ, ਅਹਿੰਸਾ, ਦਇਆ, ਮ੍ਰਿਦ, ਸਤ, ਬਚਨ, ਤਪ, ਦਾਨ, ਸੀਲ, ਸੌ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਿਨਾ ਧਰਮ ਲਿੰਗ ਦਸ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਆ, ਮੈਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦੇ, ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਗੁਣ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਫੀ ਦਾ, ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ, ਕੋਮਲ ਬਚਨ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਤਪਸਵੀ, ਦਾਨੀ, ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਤੇ ਸਦਾਵਾਦ, ਤੇ ਇਹ 10 ਲਸਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ ਕੋਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮ ਦੀ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਿਆ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਿਆ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧੂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਾਧੂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧੂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਾਧੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ ਕੋਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਧਰਮ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ, ਕੋਈ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਵਿਖ ਨਾਸੇ ਹਰ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਨਾਸੇ ਹਰ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਧਾਰ ਲਿਆ, ਹਰੀ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕੈਸੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਸਦਾਵਾਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਤੇ ਸਦਾਵਾਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੁਲਸਾ ਦਾਸੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾਓ ਤੁਲਸਾ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਲਸਾ ਦਾਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਚੁੰਘਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤਰਲੋਕੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਡੁੱਬਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਤਾਈ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਡੁੱਬੇ ਬੇੜੇ ਬੰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਆਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਲਸਾ ਦਾਸੀ ਵੀ ਮਖੌਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਏ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਮਨਸੁਖ ਸਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਝੱਲੀ ਕਮਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਝੱਲੀ ਕਮਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਸਾਰੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋੜ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਨਾਸੇ ਹਰ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਰੇ ਚਿਤ ਚਰਨ ਨਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋਏ। ਅਜਾਮਲ ਸੀ, ਪਾਪੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨਰਾਇਣ ਨਰਾਇਣ ਜਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਣਕਾ ਵੇਸਵਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਰ ਗਈ।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸਤਤ ਕਰਹੁ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ, ਜਿਨ ਪੂਰੀ ਕਲ ਰਾਖੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ, ਜਿਨ ਪੂਰੀ ਕਲ ਰਾਖੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀ ਸਲਾਹੁਤਾ ਕਰੀਏ ਜਿਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਇਹ ਜਿਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬ ਕਲੂ ਆਇਓ ਰੇ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ ਅਨੁਤ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ ਮਨ ਰੁਤ ਨਾਮ ਰੇ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਕਰਤੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ ਜਿਨੇ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੰਦ ਸਭ ਭਏ ਪਵਿੱਤਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਦ ਸਾਖੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਤੇ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਭਏ ਪਵਿੱਤਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਤ ਸਾਖੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤ ਸਭ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ ਰਬਾਬ ਛੇੜ ਬਾਣੀ ਆਈ ਏ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦਾ ਏ ਤੇ ਉਹ ਰਬਾਬ ਦੀ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਘਿਆੜ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪਿਆ ਏ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬਘਿਆੜ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਖਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ ਇਹ ਬਘਿਆੜ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਇਹ ਨਖਿੱਧ ਜੂਣ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਲੀ। ਜਿਹੜੀ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਏ, ਇਹ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਹੁਣ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਐ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਕਿ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹੱਥੀ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬਘਿਆੜ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੇਰ ਸਰੀਰ ਖਾ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੇਰ ਨਖਿੱਧ ਜੂਣ ਭੋਗਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਭਏ ਪਵਿੱਤਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਤ ਸਾਖੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣ ਲਈ ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸਖਿਆਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੀ ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਲਟਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦੀ ਬੁੱਧੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਹੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਸਭ ਜੀਵ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਬਿਗਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸਭ ਦੁਖ ਨਾਸਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਗਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸਭ ਦੁਖ ਨਾਸਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਗਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਏ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤੇ ਵਿਘਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਾਪ ਭਏ ਸਭ ਪਾਵਨਾ,
ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਘਰ ਆਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਬਦਨ ਕਰਦੇ ਖੋਏ ਪਾਪ ਭਏ ਸਭ ਪਾਵਨ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਘਰ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਖੋਏ ਪਾਪ ਭਏ ਸਭ ਪਾਵਨ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਘਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਲਿਆ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਈ। ਐਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਐਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਏ। ਇਹ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ ਕੀਤਾ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰੀ ਲੋਚ ਹਮਾਰੀ, ਕਿ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੋ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਏ। ਸਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਦਕਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਡਭਾਗਾ ਬਣਾਓ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਕੋ ਸਮਾਂ ਦਲ ਪੰਦਾ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਵੇਗਾ। ਉਪਰੰਤ ਕਵੀਸ਼ਰ ਜਥਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੇਗਾ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ